سن کے نور کا دریا دکھائی دیتا ہے، جہاں پڑے عکس ان کی چشمے رحمت کے، وہاں سے چاند نکلتا دکھائی دیتا ہے، وہاں سے چاند نکلتا دکھائی دیتا ہے۔ پڑھیے صلی اللہ علیہ یا خیر الورا، تیرے جیا کوئی نہیں، یا مصطفیٰ خیر الورا، تیرے جیا کوئی نہیں، کہ نوجوان تیرے جیا تیرے جیا
پڑھتے نماز پیچھے تیرے اقصا دے وچ آقا میرے پڑھتے نماز پیچھے تیرے اس میں نقص بھی ہو سکتا ہے، عیب بھی ہو سکتا ہے. تو جب بندے کا کلام حضور کی ثنا خوانی کی صورت میں سنتے ہیں تو مزہ اور لطف ضرور آتا ہے، لیکن اما عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں اگر حضور کی ثنا خوانی کرنے کا دل کرے اور ایسا کلام پڑھنے کا دل کرے جس میں نہ نقص ہو نہ عیب ہو، کان خلقہ القرآن، تم قرآن پڑھتے جانا، مصطفیٰ کی ثنا خوانی ہوتی رہے. یہ کلام اللہ کا ہے، اللہ کے کلام میں کمزوری نہیں ہے، اس میں شک نہیں ہے،
اس میں نقص نہیں ہے. تو جیسے آپ نعت سنتے ہیں، کیونکہ ہمارے ٹرینڈ ہے کہ ہم نعت خوانی کو، اشعار کو زیادہ ذوق سے سنتے ہیں، لیکن قرآن کو زیادہ ذوق سے نہیں سنتے. قرآن سے محبت، ورفتگی، وابستگی اور قرآن سے لگن ایسی ہونی چاہیے، جب قرآن پڑھا جا رہا ہو تو سننے والا ایسے سن رہا ہو، اسے یہ محسوس ہو رہا ہو کہ جیسے اب ہی اللہ کا قرآن نازل ہو رہا ہے. اور یہ قرآن کی تاثیر ہے. میں گزارش کرتا ہوں محترم زینت القرآن قاری آفتاب وارثی صاحب سے، آپ تشریف لاتے ہیں اپنی خوبصورت آواز میں، انداز میں قرآن کی تلاوت سے محفل پاک کا پھر سے آغاز فرماتے ہیں. تمام احباب پہلا نعرہ ہے اور ضعیف ذوق سے لگانا ہے، باہر بھی پتہ چلے کہ آپ بیٹھے ہیں، اور یہ دائیں بائیں جتنے بھی گھر ہیں جہاں لوگ آباد ہیں ان کو پتہ چلے کہ مسجد میں اللہ والے کیا کر رہے ہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری. محترم جناب قاری آفتاب وارثی صاحب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي
عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله سبحان الله سبحان الله السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم بسم الله ورفعنا لك ذكرك ورفعنا لك ذكرك
ورفعنا لك ذكرك ورفعنا لك ذكرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العظيم. माशाल्लाह। ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद। माशाल्लाह, बहुत ही खूबसूरत अंदाज में अल्लाह के कुरान की तिलावत से बाकायदा तौर पर महफिल पाक का आगाज़ फरमा रहे थे ज़ीनतुल कुर्रा कारी आफ्ताब वारिसी साहब। अल्लाह करीम इनकी आवाज़ में अंदाज में लाफानी बरकतें अता फरमाए। इतने बाप ज़ौक़ से बैठे हैं, तवज्जो से बैठे हैं। वैसे भी आदाब महफिल के यही होते हैं कि पूरे तवज्जो के साथ ज़ौक़ के साथ महफिल में बैठना चाहिए, ताकि कम अज़ कम जिस्मानी लंगर के साथ साथ रूहानी लंगर भी हमें मिलता रहे। असल मकसूद ये होना चाहिए कि हमने आखिर में चावल नहीं खाने, वो खाने से पहले अपनी रूह की ग़ज़ा जो है वो हासिल करनी है। रूह की ग़ज़ा अल्लाह का और उसके महबूब का ज़िक्र है। पूरे ज़ौक़ के साथ, तवज्जो के साथ गुफ्तगू आप समाअत करते रहें, सनाखानी भी समाअत करते रहें। वक्त चूँकि कम है, इंशाअल्लाह डॉक्टर साहब तशरीफ़ लाने वाले हैं। अगले चंद मिनट्स में वो हमारी महफिल में तशरीफ़ लाएंगे, लेकिन उससे पहले आपकी मोहब्बतों का जो अंदाज़ है वो मैं चेक कर रहा हूँ। माशाल्लाह आप बैठ कर सुन रहे हैं। एक दो नाते होंगी और उसके बाद डॉक्टर साहब का खिताब शुरू हो जाएगा। नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मैं गुजारिश करता हूँ मोहतरम मोहम्मद अहसन अली से वो आते हैं। बारगाह रसूलत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हदिया नात के चंद इशार पेश करते हैं। नारे तकबीर, थोड़ी थोड़ी मोहब्बत, थोड़ा थोड़ा मिठा, थोड़ा थोड़ा जोर, थोड़ा थोड़ा ज़ौक़ ए नाल नाल पास हो ते महफिल ना एक माहौल बन सी। वो किस तरह हो सी
चादर में हथ कढ़ने ते थोड़ा अल्लाह रसूल ना नाना असा हाथ चाणा ना असा चौधरी साहब ने नाना ते नहीं थी जाना नारे तकबीर माशाअल्लाह नारे रिसालत नारे रिसालत नारे रिसालत आज नारे खत्म नबुव्वत मोहम्मद हसन अली पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि या रसूलल्लाह वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह पढ़िए सल्लल्लाहु
दिलबर आशिका ढूंढती है तुझे मेरी जाने हसीन तुझसा कोई नहीं तुझसा कोई नहीं ए रसूल यकीन। माशाअल्लाह बारगाह रसूल महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाते रसूल मकबूल पेश फरमा रहे थे मोहम्मद अहसन अली। इसी नात के दौरान दूर दराज से आने वाले जितने मेरे मेहमान उलमाए किराम मुशरकान रसूल तमाम को मैं हदिया मोहब्बत पेश करता हूँ। बिलखसूस हमारे इस इलाका के मारूफ शख्सियत अल्लामा कारी अतीक रहमान रज़वी साहब आप तशरीफ़ लेकर आए। अहमदाबाद से मोहतरम कारी इकराम कादरी साहब तशरीफ़ लेकर आए। कारी मोहम्मद अरशद साहब तशरीफ़ लेकर आए। और बिलखसूस आज जिस शख्सियत की आपने नात सुनी है आखिरी नात, वैसे सारी नातें ही हैं, लेकिन नात पढ़ने वाला अगर पूरा सरापा हो हुजूर की सुन्नतों का तो फिर नात सुनने का भी लुत्फ आता है। तो मेरे प्यारे भाई जिनसे हमारा एक मोहब्बतों का रिश्ता है, कारी अजहर रुखसार अब्बासी मुस्तफ़ाई साहब मरकज़ी जामे मस्जिद बाबुल जन्नत बनी स्टॉप के ख़तीब हैं, आप तशरीफ़ लाए हैं। मैं आपको भी खराज अक़ीदत और मोहब्बत पेश करता हूँ। इंशाअल्लाह आखिर में आप नात पढ़ेंगे और इंतज़ारिया घड़ियाँ ख़त्म होने वाली हैं। डॉक्टर साहब बिल्कुल हमारे करीब हैं, जल्द ही वो महफिल में तशरीफ़ लेकर आने वाले हैं। आप उनकी ज़ियारत भी फरमाएंगे, उनके अफ़कार आलिया भी समात करेंगे, लेकिन साथ साथ मोहब्बतों का इजहार भी फरमाएंगे। सुस्ती का काहिली का मुज़ाहिरा नहीं करना। बैठे हैं आप किसी दुकान में, मार्केट में नहीं, अल्लाह के घर में बैठे। और हम जिक्र भी किसी बंदे का नहीं कर रहे, उसका जिक्र कर रहे हैं जो सारी कायनात को पालने वाला है। तो जो पालने वालों का जिक्र, जो पालने वाले का जिक्र करते हैं तो पालने वाला उन्हें कभी भी भूखा, अगर इंसान का मुसलमान का ईमान पक्का हो जाए कि मेरा राज़िक अल्लाह है, वो कभी भी किसी से रिश्वत न ले, कभी सूद न खाए, कभी किसी का हक पामाल न करे, कभी किसी की इज्जत पामाल न करे। सिर्फ ये है कि ईमान की कमज़ोरी की वजह से हम कई ऐसे गुनाहों के इर्तिकाब कर जाते हैं। पैसा तो आ जाता है, बरकतों से महरूम हो जाते हैं। कोशिश करें इस्लाही उम्मत कॉन्फ्रेंस में आने का, ये जो आपने सिलसिला किया है, एक अज़म करके उठें कि इंशाअल्लाह हम अपने ज़ात की इस्लाह करने की कोशिश करेंगे। इंशाअल्लाह करेंगे। इंशाअल्लाह जहाँ तक हो सके, जहाँ तक मुमकिन हो सके अपने आप को दीन के साथ जोड़ने की कोशिश करेंगे। वक्त कम है। बारगाह रिसालत महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हदिये नाते रसूल मकबूल पेश करने के लिए मैं गुजारिश करता हूँ मोहतरम मोहम्मद उमर आरिफ साहब को, वो तशरीफ़ लाते हैं, एक कलाम बारगाह रिसालत महबूब में पेश करते हैं। नारे तकबीर। बार बार मैं इतना कहना भी हूँ उतना करो तो ना करो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत, ताजदारे खत्म नबूवत। देखिए ना, इलाके के बड़े बड़े उलमा हमारी महफिल की ज़ीनत बन रहे हैं। इस वक्त आप नज़ारा देख रहे हैं। इस मुख्तसर काल में छोटे से प्रोग्राम में मैंने उलमा से दावत की, ये मोहब्बत भरी कोशिश की थी और माशाअल्लाह अल्लामा कारी मुश्ताक सुल्तानी साहब हमारी महफिल की ज़ीनत बने हैं। रनियाल गाँव की मरकज़ी मस्जिद के खतीब मोहतरम बरादर अकबर अल्लामा कारी नज़ीर नक्शबंदी साहब तशरीफ़ लेकर आए हैं। बमा दोस्तों अहबाब, अल्लाह करीम इन उलमा का साया तादेर अहले सुन्नत पर कायम दायम फरमाए। ये सारे बाअमल उलमा, इनकी आप ज़ियारत भी करते रहेंगे,
اور ساتھ ساتھ آپ ثناخوانی بھی سماعت فرماتے رہیں گے. میں گزارش کرتا ہوں محترم محمد عمر صاحب سے وہ بارگاہ رسالت مآب میں نعت رسول مقبول پیش فرماتے ہیں. حشر میں خود کو جو دیکھوں گا تو بکھر جاؤں گا. آپ نے گئے نہ سنبھالا تو کدھر جاؤں تیرے قدموں سے اپنے قدموں سے کیا دور تو مر جاؤں گا. اپنے قدموں سے کیا دور مر جاؤں گا. اور ہم نعت کیوں پڑھتے ہیں؟ کہ عادتیں نعت پڑھتے ہوئے پل سے میں گزر جاؤں گا. نعت پڑھتے ہوئے پل سے میں گزر جاؤں گا. پنچتن کی بات آ گئی کہ میری ہے در بند
مجھ کو بس اپنے سند لے کے میں دنیا سے گزر جاؤں گا اور اس سے بڑھ کے کوئی سے بڑھ کر نہیں ہے کوئی اور گیا کوئی اور گیا لوگ تیرا ہی کہیں گے میں جدھر لوگ تیرا ہی کہیں گے میں جدھر جاؤں گا حشر میں خود کو جو دیکھوں گا بکھر جاؤں گا اپنے سنبھالا تو کدھر جاؤں گا نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ تحقیق نعرہ حیدری، آج نعرہ ختم نبوت زندہ باد زندہ باد، آج نعرہ ختم نبوت زندہ باد زندہ باد۔ ماشاءاللہ بڑی خوبصورت اور آسان انداز کے اندر آقا کریم کی بارگاہ کے اندر اللہ کی عزت پیش فرما رہے تھے۔ خالق عز و جل آپ کے صوت و انداز کے اندر علم و عمل کے اندر مزید برکت عطا فرمائے۔ بڑے خوبصورت مصرے ہیں، حضور کے حسن کو شاعر مصروں میں اس طرح لکھتا ہے، شاعر لکھتا ہے کہ چہرہ ہے کہ انوار دو عالم کا صحیفہ۔ آپ بڑے چپ چپ بیٹھے ہیں، میری ایک گزارش ہے کہ جو آپ تھوڑا تھوڑا پیچھے بیٹھے ہیں ان سے گزارش ہے خلا بھی میں پوری کریں، تھوڑا تھوڑا آگے تشریف لیں، تھوڑا تھوڑا آگے تشریف لیں۔ سردی ہے، ذرا جڑ کے بیٹھیں گے، ذرا ماحول گرم ہوگا۔ حضور کے ذکر جب سننے آئے ہیں تو ویسے ہی ماحول اور گرم ہو جائے گا۔ حضور کا ذکر سنیں، شاعر لکھتا ہے کہ چہرہ ہے کہ انوار دو عالم کا صحیفہ، آنکھیں ہیں کہ بحرین کے تقدس کے نگی ہیں، اور ماتا ہے عبادت کی تجلی کا ہے بھر، اور میرے آقا کے عارض ہیں کہ بل فجر کی آیت کے امی ہیں، اور گیسو ہیں کہ بل لہر کے بکھرے ہوئے سائے، اور میرے آقا کے ابرو ہیں کہ کوثر میں شب قدر کھلے ہیں، اور گردن ہے کہ بر فرد زمین اور سریا، اور میرے آقا کے لب صورت یاقوت شعاعوں میں بھرے ہیں، اور میرے آقا کا قد ہے کہ نبوت کے قد و قال و معیار، اور بازو ہیں کہ توحید کی عظمت کے علم ہے، اور سینہ ہے کہ رمز دل ہستی کا خزینہ، اور پلکیں ہیں کہ الفاظ روح لوح و قلم ہے، الفاظ روح لوح و قلم ہے، باتیں ہیں کہ طوبہ کی چٹکتی ہوئی کلیاں، اور لہجہ ہے کہ جزا کی زبان بول رہی ہے۔ ارے میرے آقا کا خطبہ ہے کہ ساون کے امڑتے ہوئے بادل، ارے قرات ہے کہ اسرار جہاں کھول رہی ہے، اور یہ دان یہ شیراز ہے شبنم کے تراشے، وہ یاقوت کی وادی میں دمکتے ہوئے ہیرے، اور شرمندہ تابے لب دندان پیمبر
पाँव में गिरे। उंगली का इशारा था कि ये तकदीर की ज़रबत महताब के टुकड़े तेरे कदमों में गिरे हैं, और कहने को वफाकों पे गुजरी तेरी रातें, कहने को तो फाकों पे गुजरी तेरी रातें, मगर इस्लाम अब भी है, नमक और तेरा अरे तूने ही सिखाई है। तमीज़े मनुजसा इंसान की गर्दन पे सदा भार है तेरा, और कहने को तेरा फक्र तेरे फक्र का बारिश, लेकिन तू सफावत के समंदर का किनारा। आका जी कहने को तेरा फक्र तेरे फक्र का बारिश, लेकिन तू सफावत के समंदर का किनारा। कहने को तेरे सर पे है 10 सारे यतीमी, लेकिन तू ज़माने के यतीमों का सहारा। कहने को तेरे सर पे है 10 सारे यतीमी, लेकिन तू ज़माने के वल्लाह तू ज़माने के यतीमों का सहारा। इन्हीं मोहब्बतों में, इन्हीं मिसरों के साए में तशरीफ लाते हैं जनाब अजीम मद्दाह रसूल जनाब कारी अज़हर रुखसार मुस्तफ़ाई अब्बासी साहब आज तशरीफ लाते हैं, और आका करीम की बारगाह में गुलाहे अक़ीदत पेश फरमाते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, ताजदारे खत्मे नबूवत, ताजदारे खत्मे नबूवत। जैसा कि आपको मालूम है कि ये रजब का महीना है, तो हाथों को बुलंद कीजिएगा, इस सदा में शामिल हो जाए। हैदर 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 अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं सबसे पहले क़ादिर मुहतरम ख़तीब अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा मौलाना क़ारी नवीद अहमद सियासी साहब को दिल की गहराई से मुबारकबाद पेश करता हूँ। आपके तमाम बरादरान और बिलख़ुसूस मुहतरम मलक ताहिर आवान मुस्तफ़ी साहब जो दिन रात मेहनत करते हैं और ये अल्लाह का घर आबाद करने में कोशिश कर रहे हैं। अल्लाह इन बरादरान को इत्तिफ़ाक़ की दौलत अता फ़रमाए, और बिलख़ुसूस इस माह मुक़द्दस और इस महफ़िल पाक की बरकत से अल्लाह अल्लामा नवीद सियासी साहब के वालिद गिरामी की कब्र पर अपनी रहमत और बरकतों को नज़ूल फरमाए। इस तरह हज़रत साहब ने फरमाया है, चंद ही लम्हों में इंशाअल्लाह आप सब तशरीफ़ ले आएंगे। मोहब्बत अक़ीदत के साथ इस यकीन के साथ दरूद पढ़ें कि हम यहाँ पढ़ते हैं, आका हमारे दरूद व सलाम को सुनते हैं, और हुज़ूर ने इस चीज़ को पसंद किया है, मेरा उम्मती मुझ पर दरूद पढ़े और रब की रहमतों का उस पर नज़ूल हो। कोई ज़ुबान खामोश न रहे, मिलकर पढ़ लीजिए। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु अलैका या रसूल वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। मकातोला मकाते कर मकातोला मकाते कर हुकूमत मुस्तफा दिए जितो मुजरिम बरी होए
جب آپ کی ولادت کا دن ہے، ایک دو شعر آپ کی منقبت کے پیش کر کے حاضری مکمل کرتا ہوں. ایک مرتبہ محبت کے ساتھ پڑھ لیں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. پڑھنا قصیدہ حق دے ولی دا، پڑھنا قصیدہ حق دے ولی دا، پڑھنا قصیدہ سب مل کے مارو نعرہ علی دا، پڑھنا قصیدہ حق دے ولی دا، پڑھنا قصیدہ. ارج کے حضور کی بارگاہ میں جب رب نے اپنے محبوب کو اپنے پاس بلانا چاہا، جبریل کو بھیجا، جبریل جا میرے محبوب کو لے کے آ. شاعر اس منظر کو اپنے شعر میں بیان کرتا ہے تو کیا لکھتا ہے کہ میرے نبی کو بھجا جا کے اقبال میں بن عرشاں پہ آ کے، کمیوں بٹھا کے دل آکھ دائے کمیوں
کر دل سے سن رہے ہیں. مصباح صاحب بکر منڈی سے ہماری طرف روانہ ہیں اور اگلے انشاءاللہ 8-10 منٹ میں پہنچ جائیں گے. میری بھی دلی خواہش اور ارادہ یہ ہے اور علماء کی بھی کہ اگر ہم باجماعت نماز ادا کر لیں تو بہتر رہے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے, نماز رہ جائے گی, پروگرام کے بعد ذہن دل دماغ سوچ چاولوں کی طرف ہو جائے گا تو پھر وہ چس خراب ہو جائے گا. ٹھیک ہے, آپ صفحے بنا لیں, نماز کی ادائیگی کے فوراً بعد آپ شروع کروا دیں گے. تمام احباب جنہوں نے وضو فرمانا ہے وضو فرما لیں, اذان ہوگی اور ساتھ انشاءاللہ جماعت ہوگی. الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا